Good evening. Welcome to AKS IAS. First of all, we congratulate all the successful candidates in TGPSC, Telangana Government's Public Service Commission's prelims examination of Group 1. Group 1 TSPSC or TGPSC మనం ఏదైతే అంటున్నామో గ్రూప్ 1లో ప్రిలిమ్స్లో ఉత్తీర్ణులైన సెలెక్ట్ అయిన విద్యార్థులందరికీ AKS IAS తరఫున శుభాభినందనలు and all the best for the next stage. So today we are here to discuss about the preparation aspect of the mains examinations for TSPSC. TSPSC mains examinations కు ఏ రకంగా ప్రిపేర్ కావాలి, దాంట్లో మొత్తం ఈ TSPSC లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని పేపర్స్ కాకుండా I am going to deal with the concerned subject, that is my subject, that is history. తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనే అంశం మీద మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. TSPSC Group 1 Mains Telangana History and Culture component is very interesting and very crucial. On the whole, when already we have discussed lots of times, చాలా సందర్భాల్లో నేను చెప్పినాను, గ్రూప్ 1లో కానీ గ్రూప్ 2లో కానీ గ్రూప్ 3లో కానీ మనం చూస్తే హిస్టరీ కాంపోనెంట్ డెఫినెట్గా మంచి పర్సంటేజ్లో ఉంది. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో 33% ఆఫ్ మార్క్స్ ఆర్ ఫర్ హిస్టరీ అని కూడా నేను చూపించాను. మనకు మార్కుల విశ్లేషణ, if you do the analysis of marks, you can understand exactly what I am saying, and you should understand the importance of the history component in scoring in your examination. Not just prelims, in mains too. In mains you have a wonderful composition of history in all the papers. For example, first I am starting with general. I am talking about the general essay, where you have a part of Telangana history and cultural legacy of Indian history and Telangana history too. I will discuss how many marks are allocated and how we have to prepare for that. ఏ రకంగా దాని గురించి మనం ప్రిపేర్ కావాలో మాట్లాడతాను. అంతకంటే ముందు ఈరోజు ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేస్తున్నది నేను తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ పేపర్కు మెయిన్స్లో ఏ రకంగా మనం ప్రిపేర్ కావాలి, ద ఎగ్జాక్ట్ మోడ్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్. First of all, we have to understand what exactly is the component, how much component is there in paper 2. Paper 2 is Telangana history, culture and geography. See, there are 3 sections in this paper. 1, 2, 3. First section, second section and third section. Out of 150 marks in this paper, that is paper 2, you have 2 sections dedicated to history. So, first section is History and Culture of India with special reference to modern period, that is from 1757 to 1947. So this modern period with special reference to antunnaru, it does not mean that you have to neglect ancient or medieval part. Our previous experience says something else. Vaadu special reference to modern period ani ichinappatiki ఏన్షియంట్ మీడియవల్కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రాధాన్యత తగ్గలేదు. సో మనం ఈ టాపిక్ తీసుకుంటే సెక్షన్ 1 హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు మోడర్న్ పీరియడ్ అని మాట్లాడుతుంటే, యాజ్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ యూ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద సిలబస్ ఈస్. ఎంత సిలబస్ ఉంది మనకు దీని కింద అనేది మనం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే, అవర్ హిస్టరీ, ఇండియన్ హిస్టరీ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రీ హిస్టరీ. చరిత్ర పూర్వయుగం నుంచి మొదలవుతుంది. చరిత్ర పూర్వయుగం నుంచి మొదలై, దట్ ఈస్ ప్రీ హిస్టరీ టు ప్రోటో హిస్టరీ, దట్ ఈస్ ఇండస్ వ్యాలీ. దెన్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, అంటే చరిత్ర పూర్వయుగానికి ప్రాచీన భారతదేశం లేకపోతే ప్రాచీన చరిత్రకు వస్తే మనకు వైదిక సంస్కృతి నుంచి మొదలు పెడితే నెక్స్ట్ గుప్త కానీ హర్షవర్ధన వరకు మనము ఏన్షియంట్ ఇండియా కింద మాట్లాడుతున్నాం. దెన్ కమ్స్ మీడివల్ ఇండియా. Medieval India is the rise of Rajput kingdoms, Rashtrakutas and different Chalukyas, post Badami period Chalukyas. Then rise and advent of Islam, Delhi Sultanate. Then up to Mughals we will have in medieval period. ఈ మొఘల్స్ వరకు వస్తున్న కాలంలో ఇంతే కాకుండా నేను కావాలని సిలబస్ మొత్తం చెప్పడం లేదు. 1757 ఏదైతే మోడర్న్ ఇండియా మనం ఆన్సెట్ అనుకుంటున్నామో అప్పటి వరకు ఉన్న కాలాన్ని, అంటే అటు హర్షవర్ధన పీరియడ్ నుంచి ఇటు మీడివల్ పీరియడ్ 1757 వరకు, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ విండో.
దిస్ పీరియడ్ ఈస్ మీడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఈ మీడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో విజయనగరం వస్తుంది, రైజ్ ఆఫ్ మరాఠాస్ వస్తుంది, తర్వాత డిఫరెంట్ రీజనల్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి. అట్లానే కొన్ని చాప్టర్స్ నేను మెన్షన్ చేయలేదు. ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా యూ హ్యావ్ సంగం పీరియడ్ ఆల్సో. Like that, you have complete syllabus. I am not going to the detailed syllabus because not dictating the syllabus, but I am talking about how to prepare for this. So, these 3 sections, and the last one, of course, as I said, that is modern from 1757 to 1947. So, these 3 sections are allocated with 50 marks. 50 మార్కులు ఈ సెక్షన్లో మీకు ఉంటాయి. అంటే ఏన్షియంట్ టు మోడర్న్ వరకు ఉన్న మొత్తాన్ని 50 మార్కుల ఎగ్జామినేషన్లో మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ దిస్ ద ప్యాటర్న్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్. మీకు మెయిన్స్లో ప్రతి డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక ప్యాటర్న్, స్ట్రిక్ట్ ప్యాటర్న్ స్పష్టంగా ఉంది. ఈ సెక్షన్ విల్ హ్యావ్ 5 క్వశ్చన్స్. ప్రతి సెక్షన్లో 5 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఆ 5 ప్రశ్నల్లో 1 and 2 ఆర్ కంపల్సరీ. అంటే దాంట్లో మీకు చాయిస్ లేదు. దే విల్ బి ఆస్కింగ్ 1 క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దట్. దేర్ ఈస్ నో అదర్ చాయిస్. You should and you must attempt that question. Same thing with the second one. And third, fourth and fifth you have internal choice. Option A or B. It means 3, 4, 5లో మీకు 2 ప్రశ్నలు ఇచ్చి ఏదైనా ఒకటి రాయొచ్చు. అంటే మీకు మొత్తం ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి మనం అనాలిసిస్ తీసుకుంటే ఈ 3, 4, 5లో 3 into 2 is 6 plus 2 that is 8. Completely total 8 questions for the entire Indian history. That is covering 50 marks. So each question will be carrying 10 marks. 5 into 10 is 50. So 50 మార్కులు ఇండియన్ హిస్టరీకి అలొకేటెడ్. 8 ప్రశ్నలు మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 8 ప్రశ్నల్లో 2 కంపల్సరీ, మిగతా 6 ప్రశ్నల్లో ఆప్షన్ ఉంది. సో వాటిలో వచ్చి మీరు 3 రాయాలి. 3 plus 2 5. సో అవుట్ ఆఫ్ 8 you are attempting 5. So this is your Indian history portion of paper 2. That is section 1. Now coming to section 2. Section 2 lo, as we have discussed, that is history and culture of India. Now paper 2, section 2 is history and culture of Telangana. Similarly, you start with prehistory. చరిత్ర పూర్వయుగం నుంచి మొదలు పెట్టండి. తెలంగాణలో ఉన్న చరిత్ర పూర్వయుగం నుంచి ఉన్న చరిత్రను చూసుకుంటే అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే తర్వాత మహాజనపద, అసక మహాజనపదంలో రైజు, తర్వాత శాతవాహనులు, ప్రీ శాతవాహనాసు, ఇక్ష్వాకుసు, విష్ణుకుండి, ఈ రకంగా ఇట్ ఫ్లోస్ ఆన్. ఫైనలీ 1948 విత్ ద మెర్జర్ విత్ ఇండియన్ యూనియన్, అంటే భారత రాజ్యంలో విలీనం కావడంతో, హైదరాబాద్ రాజ్యం భారత రాజ్యంలో విలీనం కావడంతో ఈ తెలంగాణ చరిత్ర మొత్తం ముగుస్తుంది. సో starting from prehistory to 1948 September 17, that is merger with Indian Union. This is the Telangana history component. Vastness is there. అసలు చరిత్ర మీకు ఇండియన్ హిస్టరీ ఎంత వ్యాస్ట్ ఉందో తెలంగాణ హిస్టరీ కూడా అంతే వ్యాస్ట్ ఉంది. అందుకే మీ శ్రమకు తగ్గట్టుగానే ఫలం కూడా ఉంది. ఈక్వల్లీ లైక్ ఇండియన్ హిస్టరీ is carrying 50 marks, Telangana history is also carrying 50 marks. So this 50 marks is for Telangana history. Same pattern again. Same first and second question are compulsory, and third, fourth and fifth you have internal choice. So 8 questions, 3 into 2 6 plus 2 8. Out of 8 questions 2 are compulsory. Remaining 6 లోంచి మీరు 3 రాస్తున్నారు. ఇది completely wide ranging from prehistory to 1948 Telangana's merger with Indian Union. ఇది మీకు స్కోప్. సో 2 పేపర్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ 2 పేపర్స్లో ఉన్న లక్షణం ఏమిటి అంటే విస్తృతి, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. సి 100 మార్క్స్ ఆర్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్. మీకు ఇట్స్ నాట్ ఫర్ గ్రాప్స్, ఏదో ఊరికి మేమే రాసేసి వస్తే మార్కులు రావడానికని కాదు. ఈ 100 మార్క్స్ రావాలంటే మీకు 2 సబ్జెక్ట్స్లో, ఒక సబ్జెక్టే హిస్టరీ కాకపోతే 2 పేపర్స్ వేరు. తెలంగాణ చరిత్ర ఎంత విస్తృతంగా ఉంది అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ కూడా అంతే విస్తృతంగా ఉంది. అయితే మీకు ఒక సులభమైన విషయం ఉంది. ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఏ డైలెక్టికల్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ యువర్ లెర్నింగ్. మీరు నేర్చుకుంటున్న దానిలో ఒక ద్వంద్వాత్మకత ఉంది. ఎంత విస్తృతి ఉందో అంత నేరో కూడా చేసుకోగలుగుతారు మీరు. సిలబస్ పెద్దగా ఉండొచ్చు కానీ మీరు చూస్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ మన చేతిలో ఉన్నాయి. what probable questions will be there in the examination, those things we'll be teaching in our classroom, in our offline coaching which is starting from tomorrow.
సో హియర్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్, మీకు ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ తెలంగాణ హిస్టరీ, you have already studied for your prelims, and in the part of the mains preparation also you have already started reading about them, already started studying them, already started practicing the writings in a descriptive mode. ఇవంతా మీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు మా మాడ్యూల్లో ఈ హిస్టరీకి సంబంధించి తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనేది మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మాడ్యూల్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ద స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్, ద మోడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, హౌ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్, క్రియేటివ్గా ఏ రకంగా ఆలోచించాలి, విశ్లేషణాత్మకంగా అంటే అనలిటికల్గా ఎట్లా ఉండాలి. క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా ఉంటాయి. భారతదేశంలో చరిత్ర పూర్వయుగాన్ని వర్ణించండి అని అడగడం, ఏదో మన డిగ్రీలో ఉన్న సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ లాగా ఉండదు. క్వశ్చన్స్ విల్ బి కంప్లీట్లీ అనలిటికల్. లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్, యూ కెన్ సీ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్లో చూడండి మీరు, జనరల్ స్టడీస్లో ఏ రకమైన అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో సచ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్ హియర్ ఆల్సో. సో ప్రిపేర్ ఫర్ ద టఫెస్ట్ ఆస్పెక్ట్. ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ ఎ ఈజియర్ వే, ఇట్ విల్ బి వెరీ, ఇట్స్ ఎ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ. But if you don't prepare for the tougher situation or tough scenario, you will be at loss. So my suggestion is, manamu best possible questions, means tough analytical sort of questions where your skills are being tested. మీ యొక్క అనలిటికల్ స్కిల్స్, మీ పరిజ్ఞానం, మీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెస్ట్ చేసేటట్టు ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. యాజ్ ద సిలబస్ సేస్, the compositeness in Dakkan or Telangana in medieval period. If a question is coming on compositeness, what we are going to write? మీరు ఏం రాయగలుగుతారు? ఏం రాయాలి అంటే చాలా అంశాలు ఉన్నాయి రాయడానికి. ఎంత విస్తృతమైన టాపిక్ అంటే స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ పరిమితి, వాళ్ళ అవగాహన, వాళ్ళ యొక్క క్రిటికల్ అండ్ అనలిటికల్ అప్రోచ్ నుంచి అద్భుతమైన ఆన్సర్స్ రాసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ ఏ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ explain the compositeness of Telangana in the medieval period and the contributing factors for it. తెలంగాణలో ఉన్న ఒక సమ్మిళిత మిశ్రమ సంస్కృతికి తోడ్పడ్డ అంశాలు ఏమిటో చర్చించి విస్తృతంగా వివరించండి. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. దీంట్లో ఏ డైనాస్టిక్ పేరు చెప్పలేదు, దీంట్లో ఏ స్పెసిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పలేదు, కానీ మీ క్రియేటివ్ స్కిల్స్, మీ అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఈ టెస్ట్లో, ఈ ప్రశ్నలు బయటపడతాయి. సో దిస్ is one of the questions, possible questions, or very very interesting questions. So we have to prepare in this mode. ఈ రకంగా నేను ఒక క్వశ్చన్ మీకు మోడల్ చెప్పాను. తర్వాత మీకు చాలా సందర్భాల్లో వైదిక యుగానికి సంబంధించి, లేకపోతే బౌద్ధ యుగానికి సంబంధించి, బౌద్ధ సాహిత్యానికి సంబంధించి తెలంగాణలో బౌద్ధ యుగం విస్తృతి గురించి చర్చించండి అని మాట్లాడారనుకోండి, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా తెలంగాణలో ఏ స్థలాలు ఉన్నాయి రాయమని అడగలే. తెలంగాణలో బౌద్ధానికి విస్తృతిని చర్చించండి. డిస్కస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అండ్ ద పాపులారిటీ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఇన్ తెలంగాణ, ఏన్షియంట్ తెలంగాణ. దిస్ ఇస్ ద వ్యాస్ట్ వన్. హియర్ యూ కాంట్ రైట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. అంటే 4 సైట్స్ రాస్తే మార్కులు పడవు. వాళ్ళు అడిగింది విస్తృతి. ఏ రకంగా విస్తృతి వచ్చింది? గోదావరి వ్యాలీ, కృష్ణా వ్యాలీ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఎట్లా డెవలప్ అయ్యాయి, ఏ సైట్స్ ఏ రకమైన బౌద్ధాన్ని మీకు సూచిస్తున్నాయి. All these things will be explained in the classroom, and this approach will be inculcated. This approach will be teaching it for your preparation. So this is our module for your Telangana Group 1 mains examination regarding Telangana history and culture paper. Telangana history culture paper lo ee rakamaina approach unte tappa meeku markulu ravu. Endukante chudandi, paper 150 marks paper, second paper, that 100 marks meeku history ne, migta 50 meeku geography potundi. సో ఈ జాగ్రఫీలో మళ్ళీ ఇండియన్, తెలంగాణ ఇవంతా వచ్చాయి. కానీ మీకు కాంపోనెంట్, హిస్టరీ కాంపోనెంట్, మీకు 2/3 ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ పేపర్ ఈస్ హిస్టరీ. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. సో దిస్ ఇస్ number 1. నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అనదర్ పేపర్ ఆల్సో. ఇంతకుముందే నేను ఇంట్రడక్షన్లో మాట్లాడుతున్నట్టే జనరల్ ఎస్సే పేపర్ 1లో కూడా మీకు ఒక సెక్షన్ 2లో 2 అంశాలు ఇచ్చారు. వన్ ఈజ్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ. సో మీకు హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ పేపర్కి ఏ ప్రిపరేషన్ ఉందో ఈ ప్రిపరేషన్ మీకు పేపర్ 1లో జనరల్ ఎస్సేలో పోతుంది.
అక్కడ మీకు 50 మార్క్స్లో 25 మార్క్స్ దీనికోసం అలొకేషన్ అయ్యాయి. అంటే మీకు హిస్టరీ పేపర్ ఇక్కడ చదవడం వల్ల మీకు అట్లీస్ట్ 25 మార్క్స్ యూ విల్ బి గెయినింగ్ ఇన్ పేపర్ 1 ఆల్సో, విచ్ ఈస్ జనరల్ ఎస్సే. సో కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. సో నేను ఇక్కడ 100 మార్క్సే కాదు, ఇండియన్ అండ్ తెలంగాణ హిస్టరీ చదవడం వల్ల యూ విల్ బి గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 125 మార్క్స్. రిమెంబర్ దిస్. తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ హిస్టరీ కాంపోనెంట్ ఈజ్ 125, 100 in paper 2 and 25 in paper 1. This is my analysis for this paper. And now how you have to prepare. You already have 2-3 questions in mind. Prelims ku prepare అయిన పద్ధతి దీనికి సరిపోతుందా? కాదు. ప్రిలిమ్స్ కు మీరు వ్యాస్ట్నెస్లో ఉన్నారు అంటే మీరు పెద్ద నదిలో ఈత కొడుతున్నట్టుగా ఏ మూలకు పోయి కొట్టుకున్నా నదిలో ఈత కొడుతున్నట్టే. ఇప్పుడు ఇట్లా కాదు. ఇక్కడ మీరు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి టచ్ చేసి రావడం లాంటిది ఇది మెయిన్స్ అంటే. నేను ఇందాక పోలిక అదే చెప్పాను. ప్రిలిమ్స్ అంటే ఒక నదిలో ఈత కొడుతున్నట్టు. నదిలో ఏ మూలకు పోయి దుంకినా కొద్దిసేపు ఈత కొట్టి బయటకు వస్తారు. మీకు తగిలితే మార్క్స్ తగులుతాయి, ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుంది. కానీ ఇది ఇటువంటిది కాదు. దిస్ ఇస్ లైక్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఏ పూల్. ఇక్కడ నుంచి స్విమ్మింగ్ మొదలుపెట్టి పోయి అక్కడ దాకా పోయి టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి. సో యూ హ్యావ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ స్కోప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ మెయిన్స్ ఈస్. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ టఫ్ టు. మీకు ఇంతకుముందు ప్రిలిమ్స్లో మీరు చదివింది అక్కడ పోయి మీకు గుర్తున్న దాన్ని నల్లగా దిద్ది రావడం వల్ల ఉపయోగం. బట్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. హియర్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్. ఒక ప్రశ్న మీద మీకున్న అవగాహన మీరు చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్కోర్. దిస్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్కోర్ ఓవర్ ద అదర్స్. ఇఫ్ అంటే క్లాజ్ ఇక్కడ ఒక షరతు ఉంది. యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్. దట్ ఈస్ అనలిటికల్ అప్రోచ్, క్రిటికల్ అప్రోచ్ అండ్ బెస్ట్ వర్డ్స్, బెస్ట్ ఏమంటారు పదాలు పడాల్సిన అవసరం ఉంది. చరిత్ర అన్ని సబ్జెక్ట్స్కు వాటి ప్రత్యేకమైన పదాలు ఉంటాయి. ఆ పదాలు అక్కడ పడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఊరికే లూజ్గా రాయటం కాదు. బుల్లెట్ పాయింట్లు తీసేసి మధ్యలో లింకులు మీరు రాసుకోండి అని ఎగ్జామినర్ ముఖాన పడేయడం కాదు ఆన్సర్ని. యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లనేటరీ. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ ప్రోజ్. ఒక వ్యాసం వ్యాసమే కదా మీరు రాస్తున్నది కాబట్టి వ్యాసంలాగా ఉండాలి, కానీ బుల్లెట్ పాయింట్ల లాగా అన్ని కట్ పీస్ ముక్కల్లాగా ఉండకూడదు. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ మాడ్యూల్ ఇన్ ద Telangana History and Culture module, which is starting from tomorrow. AKS IAS is always in the forefront in teaching with its own new or best pedagogical systems and methods so that students will learn and earn good marks. So utilize this and come to our Telangana History Culture module, and I wish you all the best. మీ అందరికీ మీ ప్రిపరేషన్లో పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ నుంచి చెప్తూ వెల్కమ్ టు యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్.